हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, वेखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं एक बार फिर लैके हाजिर हाँ जी, खबरां दी खबर खूब पहुंची थोड़े को कि कांग्रेस के आ लीडर जी बीजेपी शामिल, कांग्रेस के साबका मंत्री बीजेपी शामिल, अकाली दल की साबका मंत्री है, एक सदनी सकत्तर रहा है जी, हुणे हाल ही चोणां लड़ के हटिया बठिंडे तो वो लीडर शामिल। सो अकालियां दे और कांग्रसियां दे लीडर बीजेपी शामिल होने की खबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अखबारां राही, टीवी राही, सोशल मीडिया राही खूब पहुंची। पर यदी इबारत किमें लिखी गई, यदी कहानी किमें लिखी गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट विच ज़्यादातर ये लोग मंत्री रहे, चाहे इस तो पहला निकल के रण सोढ़ी जाते ने, चाहे वो प्रताप बाजवे उन्होंने भरा जाते ने। सो इधर हुण फिर उस बाद सुनील जाखड़ वो भी कैप्टन के खास मन्ने जाते रहे ने, सुनील जाखड़ का जाना। तो उस बाद हुण कतारबंदी, चाहे वह बलवीर सिद्धू, चाहे समुद्र अरोड़ा हैं, चाहे फिर राजकुमार वेरका, सो आ लैन, चाहे केवल ढिल्लों, सो ये सारे। तो इस नूं लैके अमरिंदर सिंह एक गल कहंदे हुंदे सी, खास करके चन्नी होरां दी मुख मंत्री बनने तो बाद, चन्नी होरां दी सरकार बनने तो बाद अमरिंदर सिंह ने जो पार्टी छड्डी तद वो कहते सी कि मेरे को एक फाइल पई आ, उस फाइल च मेरे को नाम पे ने, ये मेरी कैबिनेट के मंत्री, मेरी सरकार के MLA, कांग्रसी MLA, कहते किहड़ा जिहड़ा खड्डां च नहीं लिपत रहा, किने भ्रष्टाचार नहीं किया, मेरे को लंबी लिस्ट आ। तो उस समय भी रौला पाया उन्होंने, मीडिया च भी रौला पाया, मेरे को फाइल हैगी आ। हाल ही च जदों अपने ही एक मंत्री नूं भगवंत मान होरां ने भ्रष्टाचार के मामले च कैबिनेट चों बाहर कीता, तद अमरिंदर सिंह ने फिर वो हल्ला किया कि मेरे को फाइल पई आ, कहण तां मैं मुख मंत्री साहब नूं दे दूँगा। देनी वो मुख मंत्री साहब नूं सी, किते भुलेखे नाल अमित शाह नूं तां नहीं देती, जां वो बार बार बोलण दा ये नतीजा तां नहीं। अपनी ही टीम के साथियों नूं जिहड़े कांग्रेस च टिके सी उन्हां नूं बीजेपी के पाले च लियाउण लई, क्योंकि अमरिंदर कहण नूं अपनी वक्री पार्टी है, हुण उन्हां दा पाला बीजेपी वाला ही है। सुनील जाखड़ जदों चले गए तदों एक 11 हो गए। सो उस तो बाद इन्हां लीडरां नूं उधर लियाउण लई ये अमरिंदर सिंह की वो फाइल ने डराया कि भाई जे फाइल इधर चली गई तो फस जाणगे, केंद्र तो भी डर खड़ा है, इधरों भी डर खड़ा है। सो हुण एक डर खत्म कर लिया, ED वाला डर, इनकम टैक्स वाला डर, केंद्रीय एजेंसियां वाला डर, वो डर खत्म कर लिया। तो हो सकता कि हुण ये बेदाग भी हो गए, हुण उस दिन हुण इन्हां ते भ्रष्टाचार दे केंद्र के पद्धर ते कोई दाग नहीं गए, और अमरिंदर की फाइल हुण लाल तो चिट्टी हो गई होवे, क्योंकि हुण भाई भाजपा च ने, हुण किहने पुछना। हाँ, हुण पंजाब सरकार जरूर पुछ सकती है, और उहदा भी की तोड़ है कि पंजाब सरकार भी पुछणों बचे। जेकर ये लीडर कांग्रेस 'ਚ ही रहिंदे तां शायद भगवंत मान होरां नूं, अरविंद केजरीवाल होरां नूं, इन्हां दी पुलिस नूं, इन्हां दी विजिलेंस नूं, इन्हां दीआं एजेंसियां नूं, उन्हां नूं पुछना, घेरना, फड़ना शायद आसान हुंदा। पर हुण अगले बीजेपी के पाले च खड़े ने, केंद्र के पाले च खड़े ने, और अरविंद केजरीवाल केंद्र नालों सीधे टकराਅ तो बचते रहे ने। इस दे टकराਅ के लिए उन्होंने एक बार पंजाब पुलिस वरती भी सी, जदों दिल्ली भेजी तो नतीजा भी देखा। तो इसलिए हो सकता कि अगले ने दो ही काम कर ले कि भाई हुण केंद्रीय एजेंसियां वाला काम भी मुक गया, वो जांच पड़ताल तो भी बच गए, असीं तां बैठे उन्होंने घरे गए। तो हो सकता कि उधर घर बैठण कारण हुण इधर वाली जांच तो भी कुछ असर पवे। सो अगले तो अपना काम कर गए, पर इस तो गांह भी कुछ है। कहते कि कई बार छोटे होंदे सुनते होंदे सी कि लै भाई फलाने घर च चोरी हुई, हूंज के ही लै गए। सो पहले हल्ले च चलो जी प्रताप बाजवे के भरा नूं लै जाओ, राणे सोढ़ी नूं लै जाओ, इक्का दुक्का होर लै जाओ, दूए हल्ले च सुनील जाखड़ नूं लै जाओ, तो तीए हल्ले च कहंदे जी झाड़ूए फिर तक अगले ने हुंजा ही करता। सो इसलिए इक्को घर च लगातार चोरी, तो फिर बचया खुचया समान भी जाना हुंदा। सो इस बार लगभग, पर इस तो गांह भी कुछ है। मनप्रीत बादल तो उस तो बाद महेंद्र सिंह KP, राणा KP, इन्हां दे नाम भी ने। OP सोनी का नाम भी अजे भी चर्चा च है। OP सोनी नूं रोकिया गया, कहते मना लिया गया, समझा लिया गया। राजकुमार बेरका नूं मनाउण दी कोशिश हुई। राजकुमार बेरका और OP सोनी का नाम तो सामने आ गया सी। आ बलवीर सिद्धू होरी उस दिन शामिल हो जाणगे, एक दिन पहलां तक किसी नूं नहीं पता लगा। सो मैं तां ही कह रहा कि फाइल का डर सी कि इन्ना गुप चुप
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ KP ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਣਾ KP ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਧੜਾ, ਇਹ ਧਿਰ ਬਾਇਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਨੌਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਕਾਫੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ ਬਾਈ 24 'ਚ 27 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ, ਅਕਾਲੀ ਚੋਰ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣਾ MLA ਚੋਰ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਰ, ਆਹ ਚੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਓ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਭਰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਠੱਗੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਇਓ। ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਇਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਬੇਬੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ PR ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਡਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਲੜ ਲੈਣ ਚੋਣ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਜੇ ਸਿਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਸੀ ਆਖਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਭੋਗ 8 ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿਓ, ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ 2 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ MP ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਂ ਗੋਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ MLA ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਦਿਖੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਵਾਂ ਮੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਭੀੜ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੀ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਭੀੜ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੀ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਕੀ BJP ਵਾਲੇ, ਕੀ ਹੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਦਿਖ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੱਟ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਟੰਟ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਓਂ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ SSP ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਯਾਦ ਆਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਲਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਚਿਆ ਖੁਸ਼ਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ 26 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 17-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਦ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ MLA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। 4 ਜਾਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਆ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, CM ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ WhatsApp ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸੋ 4 ਜਾਂ 5 ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਆ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਵਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜੂਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਧਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GVK ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 6.4% ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ 44 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 12.6 ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 37 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਾਲੇ 'ਚ 13.6 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 38 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NPL ਵਾਲੇ 19.7 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 35 ਸੀ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਇੱਕ 6.4 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਖੜਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਦੀ ਵੀ ਆ ਵੋਟ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ BJP ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਏ ਔਰ ਤੀਏ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 2-4 ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।